Hello everyone, my name is Mrs. Riddhi Patel and today we will see the unit number 11 in MSN 1 and the topic is urinary retention. So what is urinary retention? Urinary retention is the body's inability to completely empty the bladder. It can be classed as either acute or chronic. So what is urinary retention? જે પણ બ્લેડરની અંદર જે યુરિન હશે કમ્પ્લીટલી ઇનેબિલિટી હશે પાસ કરવામાં, બરાબર, કમ્પ્લીટલી બ્લેડર એમ્પ્ટી નહીં થાય એને યુરિનરી રિટેન્શન કહેવામાં આવશે. ઇટ કેન બી આઈધર એક્યુટ ઓર ક્રોનિક. સો what is acute urinary retention? Comes on quite suddenly and can cause great discomfort or pain. Okay, in acute urinary retention the patient will get the discomfort or pain. With acute urinary retention a person cannot urinate at all. Okay, so જે પણ પર્સન આનાથી સફર થતો હશે યુરિનરી એક્યુટ યુરિનરી રિટેન્શનથી, તો એ શું થશે? તો યુરિન પાસ નહીં કરી શકે એન્ડ is a potentially life-threatening medical condition requiring immediate emergency treatment. Okay, next is chronic urinary retention. So what is chronic urinary retention? It can be a long-lasting medical condition. Okay, જે એક્યુટ છે એ થોડા સમય માટે હશે, ક્રોનિક હશે લોંગ લાસ્ટિંગ છે. પીપલ વિથ ક્રોનિક યુરિનરી રિટેન્શન કેન યુરિનેટ બટ દે કેન નોટ કમ્પ્લીટલી એમ્પ્ટી ઓલ ઓફ ધી યુરિન ફ્રોમ ધેર બ્લેડર્સ. ઓકે, આમાં શું છે? તો જે પણ પેશન્ટ હશે યુરિનેટ કરી શકશે, યુરિન પાસ કરશે, પણ જે પણ બ્લેડર છે કમ્પ્લીટલી એમ્પ્ટી નહીં થાય. ઓકે, અને સમટાઈમ્સ અ પર્સન ઇઝ નોટ અવે દે હેવ ધીસ કન્ડિશન અન્ટિલ અધર પ્રોબ્લેમ્સ પ્રેઝન્ટ લાઈક યુરિનરી ઇન્કોન્ટિનન્સ ઓર યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન. ત્યાં સુધી પેશન્ટને કંઈ સમજાય જ નહીં કે એ લોકોને યુરિનરી રિટેન્શનનો પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, અને અધર કન્ડિશન્સ પણ કદાચ અપિયર થઈ શકે છે. અને કઈ છે કન્ડિશન? તો યુરિનરી ઇન્કોન્ટિનન્સ ઓર યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન. યુરિનરી રિટેન્શન કેન અફેક્ટ એનીવન. હાઉએવર મેન ઇન ધેર 50s and 16s are more susceptible primarily because of an enlarged prostate. So who are the more affected? So male are the more affected rather than female due to the enlarged prostate. Okay, next is causes of urinary retention. Urinary retention can be attributed to two causes, either obstruction or non-obstruction. Main causes શું છે? તો obstruction અને non-obstruction. So what are the obstruction causes? If there is an obstruction. Okay, હવે જે પણ યુરિનરી સિસ્ટમ છે એની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે તો એના લીધે પણ બ્લેડર પૂરેપૂરું એમ્પ્ટી નહીં થાય. હવે ઓબ્સ્ટ્રક્શનની અંદર ફોર એન એક્ઝામ્પલમાં શું છે? તો બ્લેડર ઓર કિડની સ્ટોન. ઓકે, તો બ્લેડરની અંદર કાં તો કિડનીની અંદર સ્ટોન હશે, રાઈટ, ટ્યુમર હશે, સ્ટોન હોય તો એ વન ટાઈપ ઓફ ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે, એટલે જેટલો પણ ફ્લો યુરિનેટ થવું જોઈએ એ નહીં થાય ડ્યુ ટુ ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, બ્લોકેજ. A blockage occurs and urine cannot flow unimpeded through your urinary tract. This is the basis for acute urinary retention is potentially life-threatening. You must seek immediate emergency treatment. ઓકે, બ્લેડર અને કિડનીની અંદર જો સ્ટોન હશે તો એ શું કરશે? તો જે પણ યુરિનનો ફ્લો હશે એને અવરોધ પેદા કરશે, રાઈટ, એટલે જે પણ યુરિનેશન થવું જોશે એ નહીં થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ છે નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કોઝ. ઇન્ક્લુડ અ વીકેન્ડ બ્લેડર. હવે આ તો ઓબ્સ્ટ્રક્શન હતું, અને નોન ઓબ્સ્ટ્રક્શનમાં શું આવશે? સપોઝ એના મસલ્સ પ્રોપર વર્ક નહીં કરતા હોય, લાઈક બ્લેડરના જે પણ મસલ્સ છે એ વીક હશે એન્ડ નર્વ પ્રોબ્લેમ્સ થશે, બરાબર, દેટ ઇન્ટરફિયર વિથ સિગ્નલ્સ બિટવીન યોર બ્રેન. બરાબર, હવે જે નર્વ એનું પ્રોપરલી વર્ક નહીં કરતા હોય, વીક હશે નર્વ, તો એ જે પણ ઇમ્પલ્સિસ છે એ બ્રેન સુધી પહોંચશે નહીં, એટલે બ્લેડર એમ્પ્ટી નહીં થાય. If the nerves aren't working properly, your brain may not get the message that the bladder is full. Okay, so this is non-obstructive. Obstructive urinary retention causes include, હવે કયા કયા obstructive urinary retentionના causes છે? તો enlarged prostate in men, certain tumors and cancers, urethral stricture, cytocele and rectocele, constipation, kidney or bladder stone. So these all are the causes of obstructive urinary retention. Okay, next is common causes of non-obstructive urinary retention, that is stroke, vaginal childbirth, pelvic injury or trauma, nerve disease in both men and women, impaired muscles or nerve function due to medication or anesthesia, accidents that injure the brain or spinal cord. Okay, these all will not
get the brain and spinal cord will not get the impulses or messages to empty the bladder. That why this is called the common causes of non-obstructive urinary retention, right? Next is the symptoms of urinary retention. So symptoms of urinary retention differ according to whether you are suffering from acute or chronic. Okay, હવે likewise છે acute urinary retention અને chronic urinary retention wise છે. તો acute urinary retention ને અંદરના કયા? inability to urinate, painful, urgent need to urinate. ઓકે, તો acute urinary retention નો પેશન્ટ હશે એનામાં કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? તો inability to urinate, painful, urgent need to urinate, severe pain or discomfort in the lower abdomen. Okay, severe pain and discomfort હશે ક્યાં? તો lower abdomen, bloating of the lower abdomen, right? Next છે chronic urinary retention symptoms. urinary frequency. હવે urinary frequency એટલે શું? તો urination 8 or more times a day, પર ડેની અંદર 8 કે એથી વધારે વખત યુરિન પાસ કરવા જવું પડતું હોય. ટ્રબલ બિગિનિંગ a urine stream, weak or an interrupted urine stream. ઓકે, થોડું યુરિન પાસ થશે, પાછું ઇન્ટરપ્શન આવશે, પાછું યુરિન સ્ટાર્ટ થશે, પાછું ઇન્ટરપ્શન આવશે. અર્જન્ટ નીડ ટુ યુરિનેટ વિથ લિટલ સક્સેસ વેન ટ્રાઇંગ ટુ યુરિનેટ. ઓકે, ફીલ એવું થશે કે મને યુરિનેશન કરવું છે, પણ જ્યારે યુરિન પાસ કરશે ત્યારે શું હશે? તો ઇન્ટરપ્શન જોવા મળતું હશે. ફીલિંગ ધ નીડ ટુ યુરિનેટ આફ્ટર ફિનિશિંગ યુરિનેશન. mild and constant discomfort in the lower abdomen and urinary tract, difficulty fully emptying the bladder and urge incontinence, inability to feel when bladder is full. ઓકે, જ્યારે બ્લેડર ફૂલ હશે ત્યારે ઇનએબિલિટી ફીલ થશે. ઇન્ક્રીઝ અબડોમિનલ પ્રેશર. હવે બ્લેડર ફૂલ હશે તો ઓબ્વિયસલી શું હશે? તો અબડોમિનલની અંદર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સ્ટ્રેન એફર્ટ્સ ટુ પુશ યુરિન આઉટ ઓફ ધી બ્લેડર. નોક્ચુરિયા. સો વોટ ઇઝ નોક્ચુરિયા? વેકિંગ અપ મોર દેન 2 times એટ નાઇટ ટુ યુરિનેટ. ઓકે, તો નાઇટમાં 2 થી વધારે વખત ઉઠીને યુરિન પાસ કરવું, દેટ ઇઝ નોક્ચુરિયા. હાઉ ઇઝ યુરિનરી રિટેન્શન ડાયગ્નોઝ? First of all, history collection and physical examination. Okay, so physical examination, a physical exam of the lower abdomen will determine if you have a distended bladder by lighting tapping on the lower belly. Okay, જે પણ લોઅર અબડોમેન છે ત્યાં આગળ શું કરવાનું છે? તો ટેપિંગ. હવે બ્લેડર ફૂલ હશે તો ત્યાં આગળ શું ફીલ થશે? તો જે બ્લેડર છે ડિસ્ટન્ટ ફીલ થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ છે પોસ્ટ વોઇડ રેસિડ્યુઅલ મેઝરમેન્ટ યુઝિંગ એન અલ્ટ્રાસાઉન્ડ. હવે શું કરવાનું છે આની અંદર? તો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ચેક અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સોનોગ્રાફી. ધીસ ટેસ્ટ મેઝર ધ અમાઉન્ટ ઓફ યુરિન લેફ્ટ ઇન ધ બ્લેડર આફ્ટર યુરિનેશન. હવે યુરિનેશન પાસ કર્યું એ સિવાય બ્લેડરની અંદર કેટલું યુરિન રહ્યું એ શાના દ્વારા ચેક કરવામાં આવે છે? તો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ દ્વારા. ઓકે, યોર ડોક્ટર મે ઓલ્સો યુઝ અ કેથેટર ટુ મેઝર પોસ્ટ વોઇડ રેસિડ્યુઅલ. બરાબર, હવે પોસ્ટ વોઇડ રેસિડ્યુઅલ. સો વોટ ઇઝ ધીસ? તો યુરિન પાસ કર્યું એ પછી પણ કેટલું રિમેઇનિંગ બ્લેડરની અંદર યુરિન છે એ ચેક કરવાની પ્રોસિજરને શું કહેવાય? પોસ્ટ વાઇડલ રેસિડ્યુઅલ મેઝરમેન્ટ. હવે આના દ્વારા શું? તો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કરવામાં આવે છે અને કેથેટર ઇન્સર્ટ કરીને એને મેઝર કરવામાં આવે છે યુરિનને, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ સાઇટોસ્કોપી. Using an instrument called a cytoscope, your doctor will look inside the urethra and bladder for any abnormality. Okay, cytoscopy. So what is cytoscopy? તો એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવશે. હવે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કઈ જગ્યાએ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવશે? તો યુરેથ્રા અને બ્લેડરમાં, કે કોઈ અબનોર્માલિટી છે કે નહીં. નેક્સ્ટ ઇઝ કમ્પ્યુટરાઇઝ ટોમોગ્રાફી. સિટી સ્કેન કરવામાં આવશે. અ કોમ્બિનેશન ઓફ એક્સરેઝ એન્ડ કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી ક્રિએટ્સ ઇમેજીસ દેટ કેન શો થિંગ્સ લાઇક યુરિનરી ટ્રેક્ટ સ્ટોન, urinary tract infections, tumors, traumatic injuries and scarring and cyst. Okay, if these all are present in the urinary system, okay, this will visualize by this CT scan. Next is urodynamic test including, હવે urodynamic test કરવા, uroflowmetry to measure urine speed and volume. Okay, uroflowmetry શાના માટે યુઝ કરવામાં આવે છે? તો યુરિનની જે સ્પીડ અને વોલ્યુમ છે એને મેઝર કરવા. Pressure flow study to measure the bladder pressure required to urinate and the flow rate a given pressure generates.
ઓકે, પ્રેશર ફ્લો સ્ટડી શાના માટે? તો બ્લેડરનું જે પ્રેશર છે એને મેઝર કરવા માટે. વિડિયો યુરોડાયનેમિક્સ to create real-time images using X-ray or ultrasound of the bladder and urethra during the filling or emptying the bladder. હવે પેશન્ટને શું કહેવામાં આવે છે કે તમારું બ્લેડર ફૂલ રાખો, એ સમયે એમનું સોનોગ્રાફી કરવામાં આવશે. ઓકે, અને એનો એક વિડીયો જોવામાં આવશે અને પછી સેમ વસ્તુ એમને કહેવામાં આવશે પેશન્ટને કે તમારું બ્લેડર એમ્પ્ટી કરો અને ત્યાર પછી ફરી સોનોગ્રાફી કરવાની છે અને એ વિઝ્યુલાઇઝ કરે છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ વિડિયો યુરોડાયનેમિક્સ. Next is electromyography using special sensor to measure the electrical activity of the muscles. ઓકે, હવે નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કોઝિસની અંદર આપણે જોઈ ગયા કે વીકેન્ડ મસલ્સ હોય અથવા નર્વ હશે, બરાબર, બ્લેડરના, તો એના લીધે પણ બ્લેડરની અંદર યુરિન કલેક્શન હશે, રાઈટ. તો ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રાફીની અંદર શું કરવાનું છે? તો સ્પેશિયલ સેન્સર યુઝ કરવાનું છે. શાના માટે? ટુ મેઝર the electrical activity of the muscles and nerves in and around the bladder and sphincters. Okay, next is how is urinary retention treated? urinary retention હોય તો એને કેવી રીતના ટ્રીટ કરવું? So first is bladder drainage, urethral dilation, urethral stents, prostate medications, and last option is surgery. The type and length of treatment will depend on the type and cause of urinary retention. Okay, mainly two type, acute or chronic હતા, રાઈટ, અને કોઝિસની અંદર પણ ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ અને નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કોઝિસ હતા, રાઈટ. તો એ અકોર્ડિંગલી ડૉક્ટર ટ્રીટમેન્ટ આપશે યુરિનરી રિટેન્શનની. ઓકે, અને એની ટ્રીટમેન્ટની અંદર શું છે? તો એક તો બ્લેડર ડ્રેનેજ છે, યુરેથ્રલ ડાયલેશન, યુરેથ્રલ સ્ટેન્ટ્સ, પ્રોસ્ટેટ મેડિકેશન્સ એન્ડ સર્જરી. વી વિલ સી ધી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ સી ધ બ્લેડર ડ્રેનેજ. બ્લેડર ડ્રેનેજ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ અ કેથેટર ટુ ડ્રેન યુરિન. ઓકે, તો બ્લેડરની અંદર શું કરવાનું છે? તો એક કેથેટર ઇન્સર્ટ કરવાનું છે અને અંદરનું જે યુરિન હશે એને ડ્રેન કરવાનું છે. એક્યુટ યુરિનરી રિટેન્શન ટ્રીટમેન્ટ યુઝ્યુઅલી સ્ટાર્ટ્સ વિથ કેથેટરાઇઝેશન ટુ રિસીવ ધ ડિસ્ટ્રેસ ઓફ અ ફૂલ બ્લેડર એન્ડ ટુ પ્રિવેન્ટ ફર્ધર બ્લેડર ડેમેજ. ઓકે, તો હવે જે એક્યુટ યુરિનરી રિટેન્શન હશે તો એ પેશન્ટનામાં શું? તો નોર્મલી ફોલિસ કેથેટર ઇન્સર્ટ કરતા હશે. ઓકે, એ પરમિનન્ટલી બી હશે, કાં તો પછી ટેમ્પરરી યુઝ કરીને જ્યારે બ્લેડર ફૂલ થશે તો કેથેટર ઇન્સર્ટ કરીને જે પણ બ્લેડરને એમ્પ્ટી કરી દેતા હશે. ઓકે, અંડર લોકલ એનેસ્થેટિક અ ડોક્ટર passes a catheter through the urethra into the bladder where drainage of urine can then begin. Sometimes a urethra can become blocked. If this happens, your doctor will administer anesthesia, then insert a catheter through the lower abdomen just above the pubic bone directly into the bladder. ઓકે, હવે આમાં શું આની જરૂરત છે? તો લોકલ એનેસ્થેસિયા આપવામાં આવતો હોય છે. અને કઈ કન્ડિશનમાં? તો જ્યારે યુરેથ્રાની અંદર બ્લોક હશે ત્યારે, બ્લેડરની અંદર બ્લોક હશે ત્યારે નહીં. જો બ્લેડરની અંદર બ્લોકેજ હશે તો નોર્મલી કેથેટરનો યુઝ કરીને યુરિન પાસ કરવાનું હશે. પણ ઇન કેસ ઓફ ધ બ્લોકેજ ઇઝ ઇન ધ યુરેથ્રા, ધેન ડોક્ટર વિલ ઇન્સર્ટ ધ કેથેટર બાય યુઝિંગ ધ લોકલ એનેસ્થેસિયા. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ યુરેથ્રલ ડાયલેશન. હવે યુરેથ્રાની અંદર જો કોઈ બ્લોકેજ હશે તો યુરેથ્રાનું ડાયલેશન કરવામાં આવશે. યુરેથ્રલ ડાયલેશન ઇઝ યુઝ ટુ ટ્રીટ યુરેથ્રલ સ્ટ્રિક્ચર. This is done by inserting increasingly wider tubes into the urethra. ઓકે, તો જે યુરેથ્રા હશે એની અંદર સ્ટ્રિક્ચર હશે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે, રાઈટ. તો એને ડાયલેશન માટે શું કરવાનું હશે? તો એક વાઇડ ટ્યુબ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવશે. ઓર ઇન્ફ્લેટિંગ અ સ્મોલ બલૂન એટ ધ એન્ડ ઓફ અ કેથેટર, રાઈટ. શું કરશે? તો જે કેથેટરનો એન્ડ હશે ત્યાં બલૂન કરવામાં આવશે. બોથ મેથડ્સ વાઇડન ધ stricture to allow an easier flow of urine. The procedure is usually performed under local anesthesia, but in some cases you might receive sedation and regional anesthesia. ઓકે, બધા પેશન્ટને લોકલ એનેસ્થેસિયા નથી આપવામાં આવતા. ઇન અમુક કેસીસની અંદર સેડેશન અથવા તો રિજનલ એનેસ્થેસિયા પણ આપે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ યુરેથ્રલ સ્ટેન્ટ્સ. લાઇક ફોર એન એક્ઝામ્પલ, જેવી રીતના બાયપાસ, હાર્ટની અંદર બાયપાસ કરવામાં આવે છે અને એક સ્ટેન્ટ મૂકવામાં આવે છે, તો લાઇકવાઇઝ યુરેથ્રા જો સ્ટ્રિક્ચર હશે તો એની અંદર પણ શું? તો એક સ્ટેન્ટ મૂકવામાં આવશે. તો જે પણ યુરેથ્રાની સાઇઝ છે એ થોડી વાઇડ થશે અને યુરિનરીનો ફ્લો વધશે. અનધર ટ્રીટમેન્ટ ફોર યુરેથ્રલ સ્ટ્રિક્ચર ઇન્વોલ્વ્સ ઇન્સર્ટિંગ એન આર્ટિફિશિયલ ટ્યુબ કોલ્ડ a stent into the urethra to the area of the stricture. Stents may be temporary or permanent and once in place. ઓકે, સ્ટેન્ટ્સને કેવી રીતના કાં તો ટેમ્પરરી હશે, કાં તો પરમિનન્ટ હશે, કાં તો વન ટાઈમ યુઝ હશે.
expands like a spring and pushes back the surrounding tissue, widening the urethra. ઓકે, હવે સ્ટેન્ટનો મેઇન યુઝ શું છે? તો વાઇડિંગ ધ યુરેથ્રા. નેક્સ્ટ છે પ્રોસ્ટેટ મેડિકેશન્સ. યર ડોક્ટર મે પ્રિસ્ક્રાઇબ one or a combination of medications to stop the growth of or shrink the prostate or relieve urinary retention. ઓકે, હવે જે આ પ્રોસ્ટેટ છે મેનલી ઇન મેન, ઓકે, તો જે પ્રોસ્ટેટ છે રાઈટ, તો એ શ્રિંક થઈ ગયેલું છે, મતલબ નાનકડું થઈ ગયેલું છે રાઈટ. તો એને પડું કરવા માટે રાઈટ, તો એને શું કરવામાં આવશે? તો પ્રોસ્ટેટ મેડિકેશન્સ આપશે, કાં તો એ કોમ્બિનેશનમાં આપશે, બરાબર. તો એ શું કરે છે આ મેડિકેશન? ટુ સ્ટોપ ગ્રોથ ઓફ શ્રિંક ધ પ્રોસ્ટેટ ઓર રિલીવ યુરિનરી રિટેન્શન. સિમ્ટમ્સ એસોસિએટેડ વિથ બિનાઇન પ્રોસ્ટેટિક હાઇપરપ્લેસિયા, એનલાર્જ પ્રોસ્ટેટ. ઓકે, એનલાર્જ પ્રોસ્ટેટની અંદર આ આપતા હોય છે. નેક્સ્ટ છે કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ urinary retentions. Okay, so these are the complications of urinary retention. So what are the complications? Urinary tract infection, because urine is normally sterile and the normal flow of urine usually prevents bacteria from infecting the urinary tract. હવે યુરિનરી રિટેન્શન છે તો કમ્પ્લીટલી બ્લેડર એમ્પ્ટી નથી થતું રાઈટ, તો અંદર ને અંદર યુરિન રહેશે તો એ શું કરશે? તો બેક્ટેરિયા ગ્રો કરશે, તો અલ્ટિમેટલી એના લીધે શું જોવા મળશે? તો યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન. અને સેકન્ડલી શું છે? તો કોઈ પ્રોસિજર પરફોર્મ થઈ હશે તો એના લીધે પણ યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન જોવા મળશે. ઓકે, નેક્સ્ટ છે યુરિનરી ઇન્કોન્ટિનન્સ આફ્ટર પ્રોસ્ટેટ ટ્યુમર ઓર કેન્સર સર્જરી. બરાબર, હવે યુરિનરી રિટેન્શન શું ક્યારે જોવા મળે છે? તો પ્રોસ્ટેટ ટ્યુમર ઓર કેન્સરની સર્જરી થઈ હશે ત્યારે યુરિનરી ઇન્કોન્ટિનન્સ. હવે વોટ ઇઝ યુરિનરી ઇન્કોન્ટિનન્સ? તો ડ્રિમ્પલિંગ ઓફ વોટર. બરાબર, ડ્રિપલિંગ ઓફ યુરિન, મતલબ ટપકે ટપકે યુરિન પડતું હશે, એક કમ્પ્લીટલી ફ્લોમાં નહીં હોય, દેટ ઇઝ યુરિનરી ઇન્કોન્ટિનન્સ. Transurethral surgery to treat an enlarged prostate can result in urinary incontinence in some men. It's often temporary, with most men gaining bladder control in a few weeks or months after surgery. હવે જે મેનની અંદર પ્રોસ્ટેટને સર્જરી થઈ હશે એ લોકોને ખાસ જોવા મળે છે યુરિનરી ઇન્કોન્ટિનન્સ રાઈટ. તો હવે કાં તો ટેમ્પરરી હોય કાં તો પરમેનન્ટ હોય, પણ મોસ્ટ ઓફલી મેનની અંદર શું હશે? તો એ થોડાક અઠવાડિયા કાં તો મંથની અંદર એ લોકોને બ્લેડર ઉપર કંટ્રોલ આવી જતો હોય છે. ધ રિમૂવલ ઓફ ટ્યુમર્સ ઓર કાર્સેનિયસ ટિશ્યુ ઇન ધ બ્લેડર, પ્રોસ્ટેટ ઓર યુરેથ્રા મે ઓલ્સો રિઝલ્ટ ઇન યુરિનરી ઇન્કોન્ટિનન્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ હાઉ કેન યુરિનરી રિટેન્શન બી પ્રિવેન્ટેડ? તો મેઇનલી ફોર મેન એન્ડ વીમેન. હવે બંનેની અંદર યુરિનરી રિટેન્શન છે તો એને પ્રિવેન્ટ કેવી રીતના કરી શકીએ છીએ રાઈટ? ટ્રીટમેન્ટ તો આપણે લઈ લીધી, પણ આપણે પ્રિવેન્ટ કેવી રીતના કરી શકીએ? તો ફોર મેન, if you have an enlarged prostate, be sure to take prostate medications as prescribed by your doctor and avoid medications associated with urinary retention such as over-the-counter cold and allergy medications that contain decongestants. ઓકે, હવે મેનની અંદર મેઇનલી શું જોવા મળે છે? તો એનલાર્જ પ્રોસ્ટેટ. હવે આની ટ્રીટમેન્ટ માટે ડૉક્ટર શું આપશે? તો પ્રોસ્ટેટ મેડિકેશન્સ આપતા હશે, બરાબર, અને ડૉક્ટર જે રીતના પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય એ રીતનું જ લેવાની છે મેડિકેશન્સ. ઓવર ધી કાઉન્ટર મતલબ ડૉક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર આપણે મેડિકેશન્સ ના લઈ શકીએ. અને એ કઈ મેડિકેશન્સ છે? તો કોલ્ડ અને એલર્જી, મતલબ શરદી અને કોઈ એલર્જીક રિએક્શન માટેની જે મેડિસિન લેતા હોઈશું એ નથી લેવાની. કેમ કે એની મેઇન એક સાઇડ ઇફેક્ટ છે જે છે ડીકન્જેસ્ટન્ટ્સ રાઈટ. સો ધીસ શુડ બી અવોઇડ. એન્ડ ફોર વીમેન, ઇફ યુ હેવ માઇલ્ડ સિસ્ટોસિલ ઓર રેક્ટોસિલ, you may be able to prevent urinary retention by doing exercise to strengthen the pelvic muscles. Okay, હવે સાઇટોસિલ, સિસ્ટોસિલ એન્ડ રેક્ટોસિલ હશે વિમેનની અંદર, બરાબર, તો યુરિનરી રિટેન્શન જોવા મળશે. પણ એને પ્રિવેન્ટ કેવી રીતના કરી શકીએ છીએ? તો એક્સરસાઇઝ થ્રુ, બરાબર, પેલ્વિક ફ્લોર એક્સરસાઇઝ કરી શકીએ છીએ. તો જે પેલ્વિક રિજનની અંદર જે મસલ્સ છે રાઈટ, તો એ સ્ટ્રેચ થશે અને એના લીધેથી બ્લેડરને એના ઉપર કંટ્રોલ આવશે રાઈટ. સો ટુડે I am going to finish this session. This is urinary retention. If you have any doubt, you can contact me.